10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் காவேட்டிப்பட்டி நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12 contact 9025895176. Metric 6 to 12 contact 9344567484. For online admission log on to www.kurinjischoolnkl.in. Okay, the next topic is energy stored in inductor. So I hope you already know about the inductor. So inductor is a device which is used to store the energy in the form of magnetic field. Suppose we are taking the three instruments. One is the resistor, another one is the capacitor, and third one is the inductor. So resistor, it is a device to use to oppose the flow of current, whereas capacitor, it is a device, it is used to store the electric charge, and the third one is the inductor. So it is a device which is used to store the energy in the form of magnetic field. Okay, inductor. ஸோ நம்ம இண்டக்டர் எனக்கு என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம உள்ள எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, கரண்ட் எனர்ஜியில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இது இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஹவு மச் எனர்ஜி வி கேன் ஸ்டோர்ட் இன் த இண்டக்டர். ஒரு இண்டக்டரில் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எவ்வளோ நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ வி ஆல்ரெடி நோ. ஸோ இண்டக்டர் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, ஒரு அந்த டிவைஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இட் ஹேவிங் த சிங்கிள் காயில். Whenever current passing through the coil, it will produce the magnetic field around it. So when the magnetic field falling over the closed surface, so it is converted by the magnetic flux. It is converted into magnetic flux. The magnetic flux which helps to produce the induced EMF. In the induced EMF என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா, it will oppose the cause which produce it. அதை உருவாக்குனவங்களை oppose பண்ணோம். So by the principle, the induced EMF produced in the inductor which oppose the magnetic flux, whereas the magnetic flux opposing the magnetic field, the magnetic field opposing the current. So totally the induced EMF in the inductor, it will oppose the current passing through the inductor அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So we already know the formula. Induced EMF in the inductor psi is equal to minus L into di by dt அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ induced EMF E is equal to minus L into di by dt அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ரைட், இப்போ நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we have do some work done. ஏன் சார் அப்படின்னா, சப்போஸ் if you want to store the charge, நீங்கள் ஒரு some amount of work done already அங்கே இருக்குது, அங்கே ஒரு induced EMF இருக்குது. Suppose the dw is the work done in a moving a charge dq in the time of dt against the opposition force. So this is very important. ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அலோவ் பண்ணுறீங்க, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஃப்ளக்ஸாக மாறிடுச்சு, இன்டியூஸ்ட் EMF கிரியேட் ஆகிடுச்சு. Then after creating an induced EMF, it will opposing the current. So after current experiencing the opposing force, so current எப்போ opposing force induced பண்ணுதோ, then after that if you want to allow the current to the inductor, நீங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இண்டக்டர் வழியாக கரண்ட் அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, we must do the work done which is greater than the repulsive force given by the opposing force given by the induced EMF அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So induced EMF, it will oppose the current. So if you want to raise the current after even though the induced EMF current oppose பண்ணவாட்டியுமே, so if you want to allow the current அப்படின்னா, we have some do the work done which is greater than the opposing force given by the எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா induced EMF அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The formula for work done is equal to V into Q. Here V is the potential, Q is the charge. So here நம்ம ஒர்க் டன் சேஞ்ச் இன் ஒர்க் டன் TW is equal to instead of பொட்டன்ஷியலுக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மைனஸ், எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக மைனஸ் இல்லை, இந்த இடத்துல சை. ஸோ சைன்னு சொல்லலாம், ஈன்னு சொல்லலாம், இ இன்ட்டு டிக்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஹியர் இங்கே இது இந்த சை அது இ அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா இன்டியூஸ்ட் EMF அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா டிக்யூ. ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணணும் அப்படின்றத டிபெண்டிங் அப்பான் த சார்ஜ். ஸோ ஹவு மச் ஆஃப் சார்ஜ் we can allowed across the inductor. அந்த இண்டக்டர் வழியாக இன்டியூஸ்ட் EMF அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் கொடுத்த வாட்டி நம்ம எவ்வளோ சார்ஜ் அலோவ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு இங்கே எவ்வளோ ஒர்க் டன் இருக்குது. ஸோ அப்போ TW is equal to minus V into Q அப்படின்றது நேச்சுரல் ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இது நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, இந்த ஒர்க் டன் இது எனக்கு அப்போசிங் ஃபோர்ஸில் இருக்குது. ஒர்க் டன் நம்ம எதுக்கு அப்போசிங், அதாவது இன்டியூஸ் EMF ஆப்போசிட்டில் நம்ம ஒர்க் டன் பண்ணுறோம். அதனால தான் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சைன் போடுறீங்க. ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ Q is equal to I into TT.
So Q is equal to I into dt or t. So if you want to calculate the charge current into time அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So by rearranging the equation, TW is equal to minus E into I into dt. இந்த I into dt அப்படின்றது dqக்கு பதிலாக நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதை எடுத்து நீங்கள் என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டோட்டல் ஒர்க் டன். ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் அப்படின்றதுல எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா டோட்டல் ஒர்க் டன் equal to நம்மளுக்கு வந்து E into dq அப்படின்னு வரும். The induced EMF in the coil you already know, induced EMF in the inductor minus minus L into di by dt. ஸோ இந்த minus L di by dt, ஸோ அது வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அந்த டேர்ம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த டேர்ம் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே இந்த இடத்துல என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஈக்கு பதிலாக நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறப்ப dw is equal to ஒரு மைனஸ் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டில் இருக்குது. ஸோ வித்தின் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மைனஸ் எல் டிஐ பை டிடி இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு டிடி. ஸோ இங்கே வந்து நியூமரேட்டரில் ஒரு டிடி இருக்குது, டினாமினேட்டரில் ஒரு டிடி இருக்குது. டிடி ஆர் கேன்சல் ஈச் அதர். Then the formula for the final work done is equal to minus into minus plus ஆயிரும். ஸோ L into I into di அப்படின்னு நினைக்கிறேன். L into I into di அப்படின்னு வரும். ஸோ I is the current passing through the inductor. di அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா d to the excess of charge. நம்ம dq அப்படின்ற சார்ஜை நம்ம நவுத்துறப்ப எவ்வளோ ஒர்க் டன். ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்றது தான் எனக்கு காஸ் ஃபார் த கரண்ட். ஸோ அப்போ dq அப்படின்ற சார்ஜினால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் தான் எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா di அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் is equal to L into I di அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் இஸ் த L இஸ் த இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் ஆர் இண்டக்டர் அப்படின்னு இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில், I இந்த கரண்ட்டு, di அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் கரண்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த டோட்டல் ஒர்க் டன் we go for the integration. If you want to calculate the total value, so minimum to maximum means we go for the integration. Then the total work done which is indicated as W is equal to integration of TW is equal to the integration of L into I di. So here it is the lower limit, it is the upper limit. Lower limit consisting of the minimum value, whereas the upper limit consisting of the maximum value. So the integrated lower limit la we can என்ன கரண்டோட மினிமம் வேல்யூ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா 0. ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம், 1 2 3, பட் கிரேட்டர் தேன் 0. நல்லா வச்சுங்க, லோயர் லிமிட் வந்து 0னா அப்பர் இந்த வேல்யூ ஆஃப் அப்பர் லிமிட் விச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. ஏன்னா 0 அப்படின்றது லோயர் லிமிட். ஸோ அப்போ இந்த அப்பர் லிமிட் வந்து அது வந்து கிரேட்டர் தேன் 0வாக இருக்கணும் ஒன்று. ஸோ செகண்ட் வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம், 1 2 3 4 5 இன்ஃபினிட்டிவாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி வி கேன் ரைட் அஸ் ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ I into LI DI அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். The total work done W is equal to எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா L, you already know integration of x into dx is equal to x square by 2. Then integration of I into di is equal to I square by 2. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து I di அப்படின்னு நம்ம போடுறப்ப எனக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா I square by 2 அப்படின்னு எனக்கு வரும். ஸோ the integration of I di is equal to எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா I square by 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு I square by 2. ஸோ லோயர் லிமிட் வந்து எனக்கு 0, அப்பர் லிமிட் வந்து எனக்கு I. ஸோ அப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஐக்கு பதிலாக I போட்டிங்க அப்படின்னா I square by 2, இப்போ 0 போட்டிங்கன்னா 0 by anything 0. ஸோ அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா W is equal to 1/2 LI square. ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. ஸோ ஃபார் விச் இஸ் யூஸ்டு டு the amount of energy, how much of amount of energy we can stored in the inductor. இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா. The total work done which is converted in the magnetic potential energy. So suppose if you are taking the inductor which is nothing but coil, you are allowing the some amount of current, either 5 ampere or 6 ampere, so whatever it will be. Then whenever current passing through the inductor, the total அந்த இண்டக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் கரண்ட்டையும் which is converted in the form of magnetic potential energy. So if we want to withdraw the energy from the inductor, அங்கே வந்து கரண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிருக்குமானா மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் எகைன் நம்மளுக்கு என்னவா கிடைக்கும் அப்படின்னா கரண்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணும். அதே போல் இண்டக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தான் வழியாக போகக்கூடிய எல்லா கரண்ட்டுமே டோட்டல் கரண்ட்டுமே which is converted by the magnetic, which is converted and stored by the in the form of magnetic potential energy. மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு இருக்கும். If you want to calculate the energy density, so energy density கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டிக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படின்னா எனர்ஜி பை வால்யூம், அவ்வளோதான். டோட்டல் எனர்ஜி பை வால்யூம். எனர்ஜி வந்து நீங்கள் டோட்டல் எனர்ஜி வந்து வால்யூமால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எனர்ஜி டென்சிட்டி கிடச்சிரும். ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா இந்த எனர்ஜி டென்சிட்டியை we can denoted in the symbol of UB, small UB. பிகாஸ் ஆஃப் MB போடுறோம் அப்படின்னா இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா E போடணும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனா B போட்டுக்கணும். ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டிக்கு வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா U. ஃபார் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றதுனால
அதனால் ஸ்மால் யூபி போடுறோம். ஸ்மால் யூபி போட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் இண்டிகேட் த எனர்ஜி டென்சிட்டி. ஸோ கேபிட்டல் யூபி அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, கேபிட்டல் யூபி அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார்னா டோட்டல் எனர்ஜி அப்டைன்டு ஃப்ரம் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ ஸ்மால் யூபி அப்படின்றது எனர்ஜி டென்சிட்டி, கேபிட்டல் யூபி அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜி அப்டைன்டு ஃப்ரம் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ பை வி, வி இஸ் நத்திங் பட் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து வால்யூம். ஸோ அப்போ இந்த வால்யூமை நான் எப்படி சார் எழுதுறேன் அப்படின்னா ஏரியா இன்டூ லென்த். யூ ஆல்ரெடி நோ. ஸோ வால்யூமுக்கு பதிலாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வால்யூமுக்கு பதிலாக வி கேன் ரிட்டன் அஸ் ஏரியா இன்டூ லென்த். அப்போ யூபி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இது வந்து எனக்கு என்னென்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பர் வால்யூம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வால்யூமுக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஏரியா இன்டூ லென்த். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஃபார் இதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா எனர்ஜிக்கு உண்டான ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னா Li²/2 தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா Li²/2 இன்ட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வால்யூமுக்கு பதிலாக A/L. நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. யூபி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூபிக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன சார் போடுறோம் அப்படின்னா 1/2 Li² அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ அப்போ வந்து ஸ்மால் யூபி அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி, கேபிட்டல் யூபி அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார்னா டோட்டல் எனர்ஜி, தென் W is equal to Li² which is converted and stored in the form of magnetic potential energy. ஸோ அப்போ கேபிட்டல் யூபி அப்படின்றது டோட்டல் எனர்ஜி, ஏஎல் அப்படின்றது வால்யூம். ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா Li² 2AL அப்படின்னு வரும். ஸோ இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இண்டக்டர் அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ ஒரு காயில் எழுதினோம். ஸோ செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த லாங் சொல்லினால இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம். L is equal to μ0n²AL. μ0 அப்படின்றது permeability of the free space, இது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், AL is nothing but வால்யூம். ஸோ அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா AL அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா வால்யூம். ஸோ இந்த எல்லுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலாவில் UB is equal to Li²/2AL இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எல்லுக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ UB is equal to எனக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா μ0n² AL இங்கே போட்டிங்க இன்ட்டு I²/2AL. AL என்ன சார் ஆயிரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும். தென் UB is equal to μ0n² I²/2 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் த டோட்டல் எனர்ஜி டென்சிட்டி அக்ராஸ் த இண்டக்டர். திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்டிங் த எனர்ஜி டென்சிட்டி. ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் டோட்டல் எனர்ஜி பர் வால்யூம். μ0n² I²/2. μ0 is the permeability of the free space, n is the number of turns in the inductor, I is nothing but the total current passing through the inductor. So this formula can be written as or rearranged by UB is equal to energy density is equal to B²/2 μ0. So B² is nothing but the magnetic field produced by the inductor. ஸோ B is equal to μ0ni. இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை போடுங்க, μ0ni அப்படின்னு இருக்குமா. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து μ0 மட்டும்தான் இருக்குது, அந்த டேர்மை கீழே கொண்டு வந்துருங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா μ0n² I²க்கு பதிலாக நான் B போட்டுக்கிறேன். ஸோ அப்போ B²/2 μ0 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் த டோட்டல் எனர்ஜி டென்சிட்டி. ஆக்சுவலி இது வந்து எனக்கு எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னா அக்ராஸ் த இண்டக்டர். ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின். ஹவு மச் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அக்ராஸ் த இண்டக்டர் அப்படின்னா Li²/2 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Li²/2 இந்த ஸோ அக்ராஸ் த இண்டக்டர் த கரண்ட் வந்து எனக்கு என்னவா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இஃப் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த எனர்ஜி டென்சிட்டி எனக்கு என்ன சார் ஃபார்முலானா எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்னென்னா 3 ஃபார்முலா நம்ம எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு இந்த எனர்ஜி எவ்வளோ சார் அப்படின்னா Li²/2 இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. தென் இன்னொரு ஃபார்முலா எனக்கு என்ன சார்னா UB is equal to μ0n² I²/2 ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா UB is equal to எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா UB is equal to B²/2 μ0 அப்படின்னு எனக்கு வரும். ஸோ இது எல்லாமே இண்டக்டன்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யாரை சார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா we can deal the related new topic. ஸோ ரிலேட்டட் டு த இண்டக்டர். ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸில் வி ஆர் டேக்கிங் த சிங்கிள் காயில். நவ் வி கேன் லேர்ன் அபவுட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். ஸோ மியூச்சுவல் இஸ் நத்திங் பட் பேர் ஆஃப் காயில்ஸ். ஸோ மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன சார்னா பேர் ஆஃப் காயில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இண்டக்டன்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம், வி ஆர் டேக்கிங் த சிங்கிள் ஐசோலேட்டட் காயில். வென் அவர் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த சிங்கிள் ஐசோலேட்டட் காயில் the current is produced by the current, magnetic field is produced by the current. When the magnetic field is falling over the closed surface, அது வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆனிச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸாக மாறிச்சு. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. ஸோ அப்போ ஒரே காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட்னால அதே காயிலில் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த இஎம்எஃப் வந்து தான் உருவாக காரணமாக இருந்த கரண்ட் அதே காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணுறது செல்ஃப் இண்டக்ஷன். மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு என்னென்னா we are taking the two coils. Whenever current passing through the primary coil, இன்னொரு காயில் இருக்குது, அந்த காயில் வந்து எனக்கு என்ன சார்னா செகண்டரி காயில்.
there is the no interconnection between the primary coil and the secondary coil. ஸோ பட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு காயிலுமே கெப்ட் நியர் பை ஈச் அதர், ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம். வென் எவர் கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த பிரைமரி காயில், இந்த பிரைமரி காயிலில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பிரைமரி காயிலோட கரண்ட்டை நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். இந்த இன்க்ரீசிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் ஃபாலிங் ஓவர் ஏ செகண்ட் காயில். அந்த செகண்ட் காயில் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸாக இருக்கிறதுனால இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். So that's why we are getting the induced EMF in the secondary coil. The induced EMF produced in the secondary coil, it will opposing the cause which produced it. That means the induced EMF produced in the secondary coil, it will oppose the flux in the secondary coil. In the flux, it will opposing the magnetic field produced by the first coil. The magnetic field, finally, the magnetic field will opposing the current passing through the primary coil. But initially there are the no interconnection between the two coils, primary coil and the secondary coil. But then after some time, whenever current passing through the primary coil, after some time what will happen? We are getting the induced EMF in the secondary coil. So that the induced EMF in the secondary coil, it will opposing the current in the primary coil. So this concept is purely belongs to the mutual inductance. The current passing through the current passing in another coil, induced EMF produced in the next coil. So in the induced EMF in the secondary coil, it will opposing the current in the primary coil. So upon we are taking the two coils. So first coil current போகுது, second coil வந்து எனக்கு என்ன சார் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த சேம் கான்செப்ட் வில் பி ஃபாலோடு இன் த செல்ஃப் இண்டக்ஷன். பட் என்ன அப்படின்னா ஹியர் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸில் we are taking the pair of coils. So however செல்ஃப் இண்டக்ஷனில் we are taking the single isolated coil only. ஸோ அப்போ ஒரு காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட்னால அதே காயிலில் EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகி அங்கே அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் த செல்ஃப் இண்டக்ஷன்ஸ். ஒரு காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட்னால இன்னொரு காயிலில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி இன்டியூஸ்ட் EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது வந்து இந்த காயில் வந்து அப்போஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா சிங்கிள் காயில் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கும் செல்ஃப் இண்டக்ஷன்னா. பட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸில் வி ஆர் ஹேவிங் பேர் ஆஃப் காயில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The actual definition of the mutual inductance is when an electric current passing through the coil changes with the time. So this is the very important. Why? Because of நீங்கள் induced EMF வேணும் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகணும். I already told many more times, if you want to obtain the magnetic field, there are the two sources. One is the magnet, another one is the current. ஸோ நீங்கள் ஒரு மேக்னெட்டை வச்சு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்னெட்டை டூ அண்ட் ஃப்ரோ நீங்கள் மூவ் பண்ணணும். ஸோ வந்து டுவர்ட்ஸ் த காயில் அவே ஃப்ரம் த காயில் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். பட் நம்ம வந்து வி கேனாட் யூஸ் மேக்னெட், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்னெட் வி கேன் யூஸ் கரண்ட். ஸோ கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா த மேக்னிடியூட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீசிங் பை இன்க்ரீசிங் த கரண்ட். The magnitude of the magnetic field decreased by decreasing the current. ஸோ அதுதான் நம்ம அங்கே சொல்கிறோம். வென் an electric current passing through the coil changes with the time. This is the very important. Why? Because of whenever current changing, magnetic field changes. Magnetic field changes means magnetic flux. Magnetic flux changes ஆகும். Magnetic flux இருந்துச்சுன்னா EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும். அப்போ whenever electric current passing through the coil changes with the time, an EMF is induced in the neighboring coil. So another coil, not in the same coil. Suppose it will happen in the same coil means it is known as the self induction. Suppose it will happen in the neighboring coil means it is known by the mutual inductance. But ரெண்டுமே சேம் கான்செப்ட் தான், சேம் ஃபார்முலா. செல்ஃப் இண்டக்ஷன்னா எல், மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்னா எம். ஒரே காயில் இருந்துச்சுன்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன், ரெண்டு காயில் இருந்துச்சுன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். அதான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து ஒரு காயில் போகுது, இன்டியூஸ்ட் EMF வந்து நெய்பரிங் காயில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். The EMF is called as the mutual induced EMF. Here mutual is very important word. It will indicate that we are using pair of coils. ரெண்டு காயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் சொல்லுது. ஸோ see the diagram in the blackboard. Suppose we are taking the two coils, coil 1 and coil 2. The coil 1 having the N1 turns, whereas the coil 2 having the N2 turns. The I1 is the current passing through the coil, it will having the N1 turns. So due to the increasing current with respect to the time, it will producing the magnetic field, increasing the magnetic field. The increasing magnetic field falling over the secondary coil after some time. So you see the diagram,
secondary coil is a closed surface. So that the magnetic field falling over the secondary coil is converted by the magnetic flux. So when we are getting the magnetic flux, it can able to produce the induced EMF, but the induced EMF obtained in the secondary coil which having the N2 turns. So அப்போ current passing through the coil வந்து எங்கே சார் அப்படின்னா primary coil, coil 1ல current EMF எங்கே இருக்குது அப்படின்னா secondary coilல. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா, ஸோ we can using pair of coils, we are allowing the current in another coil, we are getting the induced EMF in the another coil. So this is commonly known as the mutual inductance. So see the formula, இங்கே நம்மளுக்கு formula கொடுத்துருக்காங்க. So I1 is proportional to N2 phi to 1. I1 is nothing but current passing through the primary coil. So N2 is nothing but the turns in the secondary coil. Phi to 1 is nothing but the magnetic flux in the secondary coil d to whom யாரால first coilனால. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா phi to 1 is nothing but the flux in the secondary coil. So d to the first coil அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். N2 phi to 1 proportional to I1. ஸோ இந்த directly proportional remove பண்ண ஒரு constant போடணும். So which is nothing but M21. N2 is equal to phi to 1 is equal to M21 into I1. M21 is nothing but mutual inductance of the secondary coil with respect to the primary coil. Primary coil means coil 1. So if you want to calculate the M, so N2 phi 2 is equal to I1. அங்கே செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸில் என்ன பார்த்துருப்பீங்க, L is equal to N5 by I ன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே M பார்த்துருப்போம். அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் the units which are the same for the self inductance and mutual inductance. The single difference is, there are the two difference. Self induction அப்படின்னா L letter, mutual inductance na M. In the self induction we are using the single coil only. Mutual inductanceல நீங்க ரெண்டு coil யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா M21 is equal to N2 phi 2 by I1 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Suppose if you are allowing the 1 ampere current or unit ampere current in the primary coil means we are taking I1 is equal to 1 ampere. Then I1 is equal to 1 ampere means the above equation can be written as M21 is equal to N2 phi to 1. So N2 is nothing but the number of turns in the secondary coil. Phi to 1 is nothing but the flux in the secondary coil due to the magnetic field in the first coil. So you already know the formula for the EMF. So E2 is equal to d phi by dt. d by phi dt. So d phi by dt means the EMF for the single turn. Suppose if you want to calculate the EMF for the n number of turns, the formula can be rearranged as the d N2 phi to 1 by dt. So N2 is the number of turns in the secondary coil. So flux in the secondary coil oda flux. So which is equal to N2 phi to 1 is equal to எனக்கு என்ன சொல்றேன்னா இப்ப இந்த M21 இந்த I1 இந்தாண்ட கொண்டு வந்துருங்க. அப்ப N2 phi to 1 is equal to M21 I1 by dt. So M21 I1 by எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா dt அப்படின்னு வரும். So M21 is nothing but mutual inductance of the secondary coil with respect to the primary coil. I1 is the current passing through the primary coil. So in denominator we are having the time. So அப்போ by rearranging the equation M2 is the constant. So constant வந்து நீங்கள் வந்து வெளியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா so E2 is equal to minus of M21 into dI1 by dt. Here negative sign indicates here I1 is the current passing through the primary coil. So E2 is nothing but current induced EMF in the secondary coil. Both it will acting in the opposite direction. இதை தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த நெகட்டிவ் சைன் சொல்லுது. ஸோ நெகட்டிவ் சைன் ஆக்சுவலி இட் வில் ரியலி இண்டிகேட்ஸ் there is the two opposite direction. There is the opposite direction. யாராரு கரண்ட்டும் EMF-உம். ஸோ அப்போ by rearranging the equation M21 is equal to எனக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா M21 is equal to minus எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா psi2 by di by dt. The unit of psi or E is equal to volt, di by dt ampere current for ampere for current, time second for time. ஸோ அப்போ volt second ampere inverse or Henry. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார்னா suppose if you are taking the same coil, the mutual inductance in the secondary coil with respect to the primary coil or mutual inductance of the primary coil and to the secondary coil with respect to the secondary coil is equal to M, ரெண்டுமே எனக்கு என்னவா சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும்.